ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ और दूसरा है मनमुख, और दो शब्द हैं गुरमत और मनमत। ये चार शब्दों के आले दुआले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पूरा संपादन है। ये मनुख मात्र को समझण की लोड़ है कि उहदे अंदर किहड़े गुणां का प्रकाश हो रहा है। क्या वो मनमुख है, क्या वो मनमत नाल तुरदा है। लेकिन गुरु की मत नाल चलण वाला ही गुरमुख हो सकता है। आओ अपने जीवन दे विच कोशिश करिए गुरमुख बन के गुरबाणी के रस अनुसार जी के अपने जीवन को सफला करिए। स्वर्ग नरक इत्थे ही है, बाणी सानू ये समझा रही। अज दे आओ बनीए गुरसिख प्यारा प्रोग्राम दे विच साडा भी यही मनोरथ है कि संगतां नू दर्शकां नू गुरबाणी और गुर इतिहास नाल जोड़ के वध तो वध सचेत किया जा सके। साडे इस हफ्ते के अगले प्रतियोगी हैं जो कि पिछले हफ्ते रोल ओवर प्रतियोगी सन, सरदार प्रभजीत सिंह जी। जी आया नू प्रभजीत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करके बैठने की कृपालता करो। साहब प्रभजीत सिंह जी, पिछले हफ्ते आप जी साढ़े नाल आओ बनीए गुरसिख प्यारा दे इस कंपीटीशन में हिस्सा लै रहे सो। समय की कमी होने के कारण आप जी इस प्रोग्राम दे विच अगे नहीं खेल पाए, लेकिन अज असी उस खेल को अगे प्रारंभ करन जावांगे। आप जी को अजे इक्को प्रश्न पूछा गया सी और उसका उत्तर आप जी ने ठीक दे दिता सी, और रूल्स तुहानूं पता नहीं, दोबारा नहीं दसे जाएंगे क्योंकि समय की घाट होने के कारण आपां तुहानूं सारी गल दोबारा नहीं दस पावांगे। सो मैं बेनती करांगा कंप्यूटर जी नूं कि आप जी नूं अगला प्रश्न दिता जाए। What is the significance of किरपान? किरपान दा की महत्व है सिख धर्म में, या किरपान दा की महत्व है, सिग्निफिकेंस की है। ओदियां ऑप्शंस ने वेपन ऑफ डिफेंस, प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्लेवरी, कमिटमेंट टू द हुक्म ऑफ 10th गुरु, डी ऑल ऑफ दीज। डी ऑल ऑफ दीज। श्योर, लॉक करता जाए जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ। डी ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। श्योर, यस। डी ऑप्शन ਨੂੰ लॉक ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ जी। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ ਇਹ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲੋਗੇ। तो कृपा करके कंप्यूटर जी इन्होंने अगला प्रश्न दिता जाए। Which of the following Sikh Guru passed away in the year 1539? सवाल समझ आ गया है जी बिल्कुल। थोड़ियां ऑप्शंस ने, ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु अंगद देव जी, सी गुरु अमरदास जी, डी गुरु रामदास जी। मैं ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। लॉक करता जाए। बिल्कुल। लाइफ लाइन पई ने कोई लोड़ नहीं जी। कॉन्फिडेंस। हाँ जी। तो कंप्यूटर जी ए ऑप्शन ਨੂੰ लॉक किया जाए। इट्स राइट आंसर, बिल्कुल ठीक। 1539 में गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ज्योति जो समाए सन। ये बिल्कुल ठीक उत्तर तुसी, और तुहाडे कॉन्फिडेंस, तुसी कोई लाइफ लाइन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बड़े कॉन्फिडेंस नाल लगता है कि तैयारी करके आए। ठीक है ना? हाँ जी। सो बहुत अच्छा लग रहा है। तो
मैं बेनती करांगा कंप्यूटर जी नूं कि अगला प्रश्न दिता जाए। What was the slogan of 350 years of Anandpur Sahib establishment? ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਫਤਿਹ, ਡੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। मैं 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50 हाँ जी। कंप्यूटर जी 50-50 ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹਟਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ऑप्शन बी सिक्खी स्वरूप ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਲੌਕ ਬੀ। ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो अगों बड़े कॉन्फिडेंस ਨਾਲ ਖੇਲਿਓ और खेलो, अगों बड़े कॉन्फिडेंस ਦੇ ਨਾਲ खेलो और एक गल याद रखो कि लाइफलाइन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ लाइफलाइन इस्तेमाल करो, ठीक है। सो आप जी ਲੈਵਲ 1 ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ 350 ਸਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਡੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ। लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? एक्सपर्ट एडवाइस। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ। जी। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ सहमत है मैं उन्होंने। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? हाँ जी। तो ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ 올림픽 ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕੇ। आपने इस उत्तर ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਹੁਣ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो जे आप जी इजाजत होवे आप लेवल 1 का प्राइज लेके जाना चाहते हो या आप अगे खेलना चाहते हो? मैं आगे खेलना चाहूँगा। खेलना। हाँ जी। सो कंप्यूटर जी अगला प्रश्न दिता जाए। इन गुरु ग्रंथ साहिब जी 2 12माह आर इन विच रागाज, यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ਜਿਹੜੇ 2 12माह ने वो किहड़े राग विच ने? तुहाड़ियां ऑप्शनस ने। ऑप्शन ए राग मंझ राग तुखारी राग, बी मंझ राग रामकली राग, सी राग आसा राग बैरारी, डी राग आसा राग बिहागरा। मैं ऑप्शन ए माज राग तुखारी राग नाल जाना चाहूँगा। कृपा करके ऑप्शन ए नू लॉक किया जाए जी। ये तुसी जड़ा उत्तर दिता है ये सोच समझ के दिता है? जी बिल्कुल, पढ़े हुए मैं। पढ़े? हाँ जी। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और तुसी ये जवाब दे के इस प्रतियोगिता दे विच 6वें प्रश्न तो 7वें प्रश्न नाल वधन लगे हो। गुरु ग्रंथ साहिब दे विचकार 2 12माह दियां बाणियां जिहड़ियां ने वो 2 ਜਿਹੜੇ राग ने वो एक राग मंझ विच है, एक राग तुखारी विच है जी। ठीक है? हाँ जी। सो बिल्कुल ठीक उत्तर दिता तुसी। सो हुण मैं बेनती करांगा कंप्यूटर जी नूं कि वो अगला प्रश्न आप जी नूं देण। आइडेंटिफाई द फेमस सिख परसनैलिटी। हुण तुहानूं एक चित्र दिखाया जाएगा, फोटो दिखाई जाएगी और वो फोटो देखने तो बाद तुहानूं कुछ समा दिता जाएगा और उस तो बाद तुहानूं ऑप्शन दसियां जाणगीਆਂ। तुहानूं ये दसना होएगा कि फोटोग्राफ किस दी है। ये चित्र तुहाडे सामने है। तुहाड़ियां ऑप्शनस ने डॉक्टर विकास सिंह, बी अश सिंह, सी जगमीत सिंह, डी रतनदीप सिंह। मैं ऑप्शन ए डॉक्टर विकास सिंह नाल जाना चाहूँगा। ऑप्शन ए नू लॉक किया जाए जी। इत्थे असीं लवांगे एक छोटा जिहा ब्रेक। ब्रेक तो बाद
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੌਕ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਫੇਮਸ ਸਿੱਖ who is chairman of Al Daboy Group, one of the largest tire distributor company in the world। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ SMS, WhatsApp, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ जी मैं स्कूल तो मेरे सर वगैरह ने बहुत पढ़ाया, मतलब सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की है बहुत ज़्यादा मेरे टीचर ने। ਯਾਨੀ ਟੀਚਰਸ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ टीचर्स ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਟੂ ਰਿਵਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਏ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ, ਬੀ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਰਾਵੀ, ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਐਂਡ ਰਾਵੀ, ਡੀ ਚਨਾਬ ਐਂਡ ਜੇਹਲਮ। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफ लाइन लेना चाहोगे तो कंप्यूटर जी ये लाइफ लाइन लेना चाहते हैं जी तीसरे फ्लिप द क्वेश्चन। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ?
मेरा जवाब होंगे ऑप्शन सी सतलुज एंड रावी। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ आपने बहुत सियाणप नाल काम लिया कि तुसी उस लाइफ लाइन ਨੂੰ इस्तेमाल कर लिया, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाना सी। द राइट आंसर इज ब्यास एंड सतलुज। ब्यास और सतलुज के विचकार जिहड़ा है ये दुआबा रीजन जिहड़ा है ये आंदा है। तो हुण तुहाडा ये सवाल बदल जाएगा और अगले सवाल ते तुहानूं ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ, B ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਂਦੇੜ, सी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ टाटा नगर, D ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पटना। बड़ा सोच समझ के खेलना। लाइफ लाइन समाप्त हो चुकी ने और तुसी अच्छा खेल रहे हो। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस मैं ऑप्शन डी अमृतसर पटना लेके जाना चाहता। लॉक करता हाँ जाए जी। तो कंप्यूटर जे ऑप्शन डी नू लॉक किया जाए। आपने बहुत जल्दबाजी च उत्तर दे, अगर थोड़ी जी जल्दबाजी ना कर दे, सोच दे तो शायद राइट आंसर दे पाते। सो द राइट आंसर इज अमृतसर टाटा नगर। ये जिहड़ी गड्डी है अमृतसर तो टाटा नगर तक जाती है और टाटा नगर तो अमृतसर आती है। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस जिहड़ी है, जिहड़ा कि श्री दरबार साहब के बिल्कुल नाल जलियांवाला बाग है। इस बाग दे विच 1919 दे विच जदों भारती लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने हकों की लड़ाई शुरू की थी, उस वेले अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने निहत्ते लोगों के जिहड़े कि उस बाग में इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे सन, उन्होंने मीटिंग करते हुए लोगों से एकत्र करते हुए छोटे बच्चे, औरतां ते मर्दां दे उत्ते गोलियां चला के उन्होंने शहीद कर दिता। और ये वो स्थान है उन्होंने शहीदों का जिथे बहुत सारिया बीबियां ने जूंदियां खूहां दे विच अपनी इज्जत बचाने वास्ते जिहड़ा छाला मार के शहादत दी। और जलियांवाला बाग इतिहास का वो वर्का बनिया जिसने आज़ादी का, भारत की आज़ादी का, सुतंत्रता का मुढ़ बनिया। और फिर इसका बदला लैन वास्ते सार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाके इस चीज़ का फैसला किया और उत्थे जनरल डायर ने जिहड़ियां गोलियां चलाइयां और उसका बदला लिया। सो इतिहास का यह बड़ा बड़ा वाक़या है जिहड़ा पंजाब की धरती के नाल जुड़िया होया है। और जलियांवाला बाग ये समा आएगा, समा चला जाएगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो निहत्ते लोगों से जो वार कीते सी उहदा इतिहास कभी मुक नहीं सके। लोग देखते रहेंगे, लोग जानते रहेंगे। तो तुहानूं असी गुर ज्ञान अवेयरनैस टीम वालों असी मैं बेनती करन जा रहा हाँ तरनप्रीत सिंह जी जिहड़े कि उस टीम के बहुत ही सहज मैंबर ने, उन्होंने मैं बेनती करांगा कि वो आप जी नूं लैवल 1 का प्राइज़ देने वास्ते आन। सार तरनप्रीत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दा अज दा एपीसोड असी इत्थे ही समाप्त कर रहे हैं। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस प्रोग्राम दे ते ब्रेक दे विचकार आप जी नूं एक ऑडियंस क्वेश्चन पूछा गया सी। किरपा करके उसका जवाब जल्दी तो जल्दी भेजन की किरपालता करो ताकि आप जी नूं उसका इनाम भेजा जा सके। दूसरा असी बेनती करना चाहुंदे हाँ कि आओ बनिए गुरसिख प्यारा दी इस हॉट सीट ते पहुंचण वास्ते साडे समय समय दे उत्ते वख-वख थावां दे उत्ते कंपीटीशन कराए जाते हैं
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ बणिए गुरसिख प्यारा, आओ बणिए गुरसिख प्यारा, आओ बणिए गुरसिख प्यारा, आओ बणिए गुरसिख प्यारा। सिक्खी दा इतिहास सुनहरा, सिक्खी दा इतिहास सुनहरा, गुरसिख प्यारा, आओ बणिए गुरसिख प्यारा, आओ बणिए गुरसिख प्यारा, आओ बणिए गुरसिख प्यारा।